یہ لیکچرر صاحب سے بات کرتے ہیں. ہلو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی, کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. بہت شکریہ غالب صاحب. آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی بھائی, آپ کا مائک جو ہے نا ویک ہے بڑا. جی سر, میں عرض یہ کر رہا ہوں, بہت ہی مجھے اچھا لگا, آپ کی بہت ہی زبردست ہمارے لیے کہہ لیں کہ ایک احساس پیدا کرنے والی اور انسانیت کو جگانے والی باتیں ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج بھی ماشاءاللہ ایسے اللہ کے بندے موجود ہیں جو انسانیت کی بات کرتے ہیں اور انسانیت میں بہتری لانے کی بات کرتے ہیں. سر اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو میں سر آپ کا ٹاپک بڑا میرے لیے سمجھے موسٹ فیوریٹ ٹاپک ہے کہ قرآن پاک پہ آپ بات کر رہے ہیں. تو کائنڈلی پلیز آپ کوئی آیتم بار کا جس سے آپ کو مسئلہ ہو آپ پلیز وہ مجھے بتائیں. میرے سامنے قرآن مجید پڑھا ہوا ہے اس وقت, تو اس میں کیا مسئلہ ہے کائنڈلی آپ پلیز بتانا پسند کریں. مجھے تو پوری سورہ توبہ سے ہی مسئلہ ہے جی, جی اور مثلاً اس کے علاوہ کوئی بھی پلیز. قرآن کی بڑی آیتیں ہیں جن سے مسئلہ ہے. اور دوسری بات ہے کہ کوشچن تو سچائی کا ہے نا. نہیں آج ٹاپک آپ بات کر رہے تھے نا کہ قرآن مجید یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی انسانیت کے خلاف یا انسانیت پہ ظلم کرنے والی باتیں ہیں. تو کائنڈلی کوئی ایک آپ آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی انسانوں کو مار دو, انسانوں کے ساتھ ظلم کرو, زیادتی کرو, ان کا مال لوٹ لو, ان کی یعنی کہ آبرو ریزی کرو, یا مطلب جو بھی آپ سمجھتے ہیں. میں ذرا مناسب الفاظ استعمال چلے کروں میں گا. بتاتا ہوں ابھی آپ کو, ایک آیت ابھی بتاتا ہوں اچھا آپ کو. دوسرا سر پلیز مجھے تھوڑی خوشی ہوگی, آپ انڈیا سے ہیں سر جی؟ نہیں جی, میں انڈیا سے نہیں ہوں, پاکستانی ہوں بھائی. کیا ہو گیا؟ اچھا چلو ماشاء اللہ. نہیں آپ واقعی ویسے آپ کا نا وہ لہجہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے ساتھ بہت حد تک ملتا ہے, لیکن ایسے آپ الفاظ استعمال کر رہے تھے نا, تو وہ انڈین بھائی ہمارے اس طرح کے اکثر الفاظ استعمال کرتے ہیں, مجھے لگا شاید. اچھا جی, تو یہ ایک آیت ہے جو کہ مشہور زمانہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 ہے. جی جی آپ کو جی کیا جی لگتا ہے جی یہ آیت کیا بہت اچھی آیت ہے؟ مرد عورتوں سر جی پہ حاکم ہے جی 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 بس سبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے, اور بس سبب اس کے جو وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی مال خرچ کرنا بھی اس بات میں جی شامل ہے کہ مرد عورت سے افضل ہے. جی جی اپنے مال پر پس جو نیک بیویاں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں, یعنی نیک بیویاں اپنے خاوندوں کی تابع دار ہوتی ہیں. جی غیب میں حفاظت کرنے والیاں اللہ کی حفاظت سے, اور خواتین جن کے بارے میں تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو, جو عورت سرکش ہوگی, ٹھیک ہے, جو منہ زور جی ہوگی, جی بس ان کو نصیحت کرو, انہیں نصیحت کرو, اور ان کو ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو. یعنی جی جی ان کے ساتھ سیکشول ریلیشن کٹ آف کر لو اگر آپ کی بیوی آپ کی تابع دار نہیں ہے. ان کو مارو, پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کے خلاف خام خواہ زیادتی کی راہ مت تلاش کرو. تو یہاں پہ یہ وہ آیت ہے جو کہ مرد کو بیوی کو مارنے کی اجازت دے رہی ہے. آپ کے خیال میں اس آیت پہ اعتراض ہو سکتا ہے یا نہیں؟ سر جی اس میں عرض یہ کرنا چاہوں گا, جو حاکم آپ کا ذرا جو مائک اپنے منہ کے ٹرانسلیشن. قریب کر لیں, آپ کی آواز بہت کم ہے. جی سر میں عرض یہ کر رہا تھا, حاکم کا جو آپ نے ٹرانسلیشن کی ہے نا, میں کائنڈلی تھوڑا سا اس میں آپ سے اختلاف کرنے کی جسارت کروں گا. حاکم نہیں کہا گیا اس میں, جیسے ہم کہتے ہیں نا ذمہ دار, رجال قوامون علی النساء, اس کا معنی یہ ہے کہ مرد ذمہ دار ہیں قوامون کا تو خواتین. مطلب ہے کمانے والے. علی جی النساء جی جی عورتوں پہ, بما فضل اللہ, جی اللہ کی طرف سے دیا گیا فضل کی طرف سے, جی جی اس میری فضل عرض کی سن طرف لیں. سے بعضهم علی بعض, جو کہ کچھ کو کچھ جی پہ دیا جاتا ہے. وبما انفقوا من اموالہم, کیونکہ وہ جی جی اپنے مال خرچ کرتے ہیں. جی جی فصالحات, ہاں جی, تو بتائیں. جی سر میں عرض یہ کر رہا ہوں غالب بھائی, اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عورتوں کی ذمہ داری نہیں لگائی کہ وہ جا کے باہر مزدوری کریں, وہ اینٹیں اٹھائیں, وہ پلاسٹر اٹھائیں, یا وہ کوئی بھی مطلب مشقت سے مشقت والا کام کرنا. کس کی ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے؟ مرد کی. کیوں لگائی جی؟ اب سوال یہ بنتا ہے جی ہمیں یہ کیوں ٹھوک دیا آپ نے, اللہ تعالیٰ سے بندہ پوچھے. تو اللہ کہہ رہے ہیں بھائی میں نے آپ کو اسٹرینتھ دی ہے اس کام کو کرنے کی, یعنی ایک فزیکل ایبلٹی کہہ لیں دی ہے. یہ اگلے والی بات میں بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, کیوں ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی ایک سپیریورٹی دی. کیا سپیریورٹی دیجیے؟ وہ بچہ پیدا کر سکتی ہیں. مرد جتنا مرضی اسٹرانگ ہو وہ بچہ نہیں پیدا کر سکتا, اس کے اندر اللہ نے تو یوٹرس کیا نہیں ڈالی. اس فضل کی سر بنیاد پہ عورت مرد کو مار سکتی ہے کہ وہ کماتی ہے یا وہ بچے پیدا کرتی ہے؟ جی میری عرض سن لیں سر پلیز, اگر آپ ایک روٹین سے چلیں گے نا, امید ہے انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. میں عرض یہ کر رہا ہوں سر جی, آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرد ذمہ دار ہیں, مردوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ جا کے کما کے لائیں. کسی عورت کی ڈیوٹی اللہ نے نہیں لگائی کہ جاؤ بھی جا کے بچے کی فیس دینی ہے, گھر کا کرایہ دینا ہے,
तो या क्या आधा खरीद दुनिया के में लाना। कभी किसी औरत की ड्यूटी ये नहीं रही कि वो कमा के देती है? नहीं सर, कोई औरत की अल्लाह ने ड्यूटी नहीं लगाई, ये हमारी मैनेजमेंट है कह लें, कि आज की महंगाई के मसाइल करेंगे जो भी कि नहीं हम तो फिर मिलजुल के। अगर औरत कमा रही हो तो उसे मर्द को मारने की इजाजत होगी फिर? अभी अगर देखें ना, एक बंदा सरेंडर कर रहा है, वो कह रहा है जी कि मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहा, और मैं आपको अपना कवाम बना रहा हूँ या आपको अपना जिम्मेदार बना रहा हूँ। सर जी जो जिम्मेदार होगा जाहिर है फिर उसके पास अथॉरिटी होगी। और मारना ये नहीं है कि जी बंदा घर आए कमा के और शाम को कहे जी सिटनियाँ शुरू कर दे, जैसे हम कहते हैं पंजाबी में, यानी मारना शुरू कर दे। आप उसकी रीज़न समझें प्लीज़। अच्छा प्लीज़ मैं इसकी ज़रा ट्रांसलेट कर दूँ नहीं ताकि नहीं, ठहर जाए, बार अभी बार। ये बात कंप्लीट ही ना हुई, इस बात को तो हम लेके जाएंगे ना। जी मैं तो इसी को कवाम वाली बात है, तो कवाम वाले जैसे असूल हम के मुताबिक क्या हजरत खदीजा हजरत मोहम्मद को मार सकती थी? सर जी प्लीज़ मेरी बात सुन लें, आप इसकी पूरी ट्रांसलेशन एक दफ़ा, जो यानी जनरल ट्रांसलेशन है वो सुन लें। उम्मीद है इंशाल्लाह इसी में काफ़ी हद तक बात वाज़ेह हो जाएगी। तो अल्लाह ये कह रहे हैं नहीं, कि बात भाई तो हमें कमा। पहले ही वाजे है। आप ये बात देखें, आप सिर्फ इस बात के लिए जवाज मुहैया करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं एक सर मिनट प्लीज़ ठहरे आप। ठहरे, मेरा एतराज पहले सुन लें, फिर उसको भी जवाब में शामिल कीजिए। जी जी प्लीज़ प्लीज़। मेरा एतराज ये है कि अगर कोई कमाता है तो उसे फिर भी ये इजाजत नहीं है कि वो किसी को मारे। इस बात को, हाँ, इस बात का एतराज का जवाब देने की कोशिश करें। आप जितना मर्जी कह दें कि मर्द कमाते हैं इसलिए उनको इजाजत होनी चाहिए, भाई आज की जदीद इंसानियत, आज के इंसानी हकूक, ये और आज की साइंस, पहली बात यह है कि यह साबित कर चुकी है कि औरत को कोई जरूरत नहीं है कि मर्द उस पर महकूम हो और उसे कमा के दे। दूसरी बात है कि आज की साइंस ये बात वाज़े तौर पे साबित कर चुकी है कि औरतों में मर्दों से ज्यादा दिमाग होता है। बहुत से मर्द फोहड़ होते हैं, उनमें दिमाग नहीं होता। औरतों में उनसे 10 गुना क्या, उनसे 100 गुना ज्यादा दिमाग होता है बहुत से मर्दों से। ठीक है। तो इस और दूसरी बात है कि आज की साइंस ये भी साबित कर चुकी है कि औरत किसी तौर भी, आज की बायोलॉजी, आज की मेडिकल साइंस ये साबित कर चुकी है कि किसी भी सूरत औरत दिमागी तौर पे मर्द से कम नहीं है। और अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ बदनी ताकत की बुनियाद पे मर्द औरत को मार सकता है या सिर्फ कमाने की बुनियाद पे मर्द औरत को मार सकता है, तो एग्जैक्टली आपको यह मानना पड़ेगा कि कुरान जिसकी लाठी उसकी भैंस की इजाजत देता है, यानी नाइंसाफी की इजाजत देता है। ठीक है, आप इन बातों का जवाब दें जो आप अपने जहन में बना के अब बैठे हैं, मुझे उनका ना दें, मेरी बातों का जवाब दें। नहीं सर, मुझे इजाज़त है, फिर अब मैं बात इस पे कर जी जी, सकता अब हूँ। है इजाजत आपको। सर मैं अर्ज़ ये कर रहा था, इसमें अल्लाह ताला ने, यानी घर को आप यूँ समझें जैसे कि इदारा होता है, कोई भी इदारा, ठीक हो गया ना, कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन कह लें, कोई एक दुकान ही समझ लें हमने बना ली, ठीक हो गया जी। तो उसमें अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि जी इस इदारे में एक बंदे की ड्यूटी है कि वो कमा के लाएगा। ज़ाहिर है घर के अखराजात होंगे या किसी भी इदारे के अखराजात होंगे, तो अल्लाह कहता है भी ये ड्यूटी भाई आपकी है, मर्द को कह रहा है अल्लाह ताला, ठीक हो गया जी। आगे अल्लाह ने वजह भी बता दी कि मर्द कल को नहीं ये ना ठीक हो नहीं हुआ, कि रोना। ठीक नहीं हुआ। मुझे तो इस बात पे भी सख्त एतराज है, वो आप अभी सुनना चाहेंगे थोड़ी देर ठहर के? प्लीज़ सर मुझे काइंडली इसको ना एक दफ़ा ट्रांसलेट कर लेने दें, बड़ी मेहरबानी सर। तो सर जी अब अल्लाह ताला ने साथ ही वाज़ेह कर दिया कि भाई मर्द के दिल में ये ज़ाहिर गम और गुस्सा या दुख ना आ जाए कि भाई मुझे ये मुसीबत क्यों डाल दी आपने कि जी मैं कमा के लाऊं। हालांकि हैं तो वो भी, खातून की भी दो टांगें हैं, दो आंखें हैं, दो हाथ हैं, और जैसे गालिब भाई कह रहे हैं तो वो तो हमसे ज़्यादा सुपीरियर दिमाग रखती है माशाल्लाह, तो कमा के तो उसको लाना चाहिए। लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं भाई, जो उस वक्त का ज़ाहिर है कह लें आपके रहन सहन था, उसमें कमाना एक इंतहाई मुशक्क़त तलब काम था। आज वाली सर जी वो कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एज नहीं था, दौर नहीं था। तो अल्लाह ने कहा नहीं, ये ड्यूटी भाई मर्द को देनी पड़ेगी कि वो कमा के लाएगा। और वो ज़िम्मेदार कह लें आप, या वो इदारे का एक तरह से किसी हद तक आप कह लें 1 पॉइंट उसको एक एज दे दिया गया। क्यों? वो एक मुशक्क़त उठा रहा है, वो एक कह लें कि मुसीबत उठा रहा है। अच्छा, बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बाज़अहुम अला बाज़, क्योंकि अल्लाह ने कुछ मामलात में एक शख्स को सुपीरियर बनाया होता है, दूसरे में दूसरे को, तीसरे में तीसरे को, चौथे में चौथे को। नहीं तो नहीं, कमाने के लिहाज से बाज का मतलब ये नहीं है कि एक को एक मामले में बरतरी दी है किसी ने, दूसरे को दूसरे में। ये आयत ये कहीं क्या ही नहीं रही कि एक को एक मामले में बरतरी दी है दूसरे को। बाज का मतलब ये है ही नहीं है कि एक को एक मामले में दिया बरतरी दूसरे को। जैसे आपने अभी प्रेगनेंसी वाली बात की ना, वो आपने गलत बयानी से काम लिया। इस आयत का हरगिज नहीं ये नहीं मतलब नहीं है कि प्रेगनेंसी की, नहीं नहीं ठहर दें एक मिनट, जी जी कि प्लीज़ प्लीज़ सर। बाज का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि प्रेगनेंसी की वजह से औरतें सुपीरियर हैं प्रेगनेंसी के मामले में। बाज का मतलब ये है, बाज का
सिंपल उसका मतलब ये है कि कुछ लोगों को कुछ लोगों पे बर्तरी दी है, ये नहीं है कि एक को एक मामले में दिया और दूसरे को दूसरे में। ये लिबरल वाली ट्रांसलेशन यहां पे नहीं करें। असल ट्रांसलेशन ये है कि बाज हुम, कुछ को, अला बाज, कुछ के ऊपर, यानी अला ऊपर, बाज यानी बाज को बाज के ऊपर दी है। ठीक है, ये यहां नहीं लिखा कि एक को एक मामले में दिया तो दूसरे को दूसरे मामले में दिया। और कुरान ये कहता भी नहीं है कि औरतों को किसी मामले में मर्दों पे फजीलत दी गई है। आप आयत दिखा दें कोई जहां पे लिखा है कि औरतों को किस मामले में मर्दों में फजीलत दी गई है। जी गालिब भाई, मैं वो आयत भी इंशाल्लाह भी कोट कर दूंगा जहाँ पे अल्लाह ताला ने औरतों की बेइंतहा अप्रिसिएशन की है, और उसमें अल्लाह ताला ने अप्रिसिएशन की है, मगर ये फिर भी नहीं कहा कि औरतें यहाँ पे औरतें मर्दों से बेहतर हैं, कहीं कहा ही नहीं है। ये तो आपके जो मॉडर्न मुल्ला हैं, जिनकी, जहां आप खुद भी मॉडर्न मुल्ला ही हैं, आप सिर्फ और सिर्फ गलत बयानी और चरब जुबानी से अगर काम लेंगे तो वो अलग बात है। नहीं गालिब हाँ भाई, जी, आगे चलें। मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ आपका, आप एक बहुत अच्छी इंटेलेक्चुअल डिबेट करवा रहे हैं। सर मैं अर्ज ये कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह ताला एक फरीक की कह लें कि कुछ अथॉरिटी की बात कर रहे हैं या कुछ उसकी जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, तो साथ ही उसको अल्लाह ताला वाजे कर रहे हैं कि भाई क्योंकि इस फरीक को इस वजह से कवाम बनाया जा रहा है, या निगहबान या निगरान, या चलें आपके वाला भी लफ्ज़ किसी हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है कि घर के इदारे का हाकिम बनाया जा रहा है, कि इस मामले में, कमाने के मामले में इसको फजीलत है या इसको यानी स्ट्रेंथ है इसके पास। और जाहिर है फिर वो कमा के लाता है, और कमा के वो अकेला ला रहा है, लेकिन अपने अकेले के ऊपर खर्च नहीं कर रहा, वो पूरी घर की जिम्मेदारियां उठाता है, उसमें बच्चों की जिम्मेदारियां, उसमें खातून की जिम्मेदारियां, यानी एक बंदा कमा रहा है और मतलब कम से कम 5 6 8 10 अफराद तक को वो अकेला बंदा जो है ना वो चला रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ठीक हो गया। अब जैसे ना आप जानते हैं, आपके साथ एक कोई शख्स नेकी करे तो ये कुदरती बात है, हम भी चाहते हैं यार हम भी इसके साथ नेकी करें। इसने मेरे साथ एहसान का मामला किया, मैं भी इसके साथ एहसान का मामला करूं, जैसे ये कुरान पाक की आयत ओवर में आइडियलिज्म है, इसे ओवर आइडियलिज्म कहते हैं। इसकी आगे इसका हकीकत की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, नहीं गालिब ये भाई, कहना कि मर्द सिर्फ एहसान ही करता है, ये तो दुनिया की सबसे स्टूपिड बात है। नहीं और मेरी दूसरी अर्ज बात है, सुनिए। आपने कवाम, एक मिनट अब ठहरें, अब अगले सवाल पे भी चलते हैं, जी प्लीज, जी सर प्लीज क्योंकि प्लीज। इस आयत का कोई फायदा नहीं है उस बात को डिस्कस किए बगैर। मुझे बताएं, क्या जी हजरत खदीजा कवाम थी हजरत मोहम्मद के मुकाबले में या नहीं? भाई, उन्होंने अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से अपना कुछ कुर्बान कर दिया, दे दिया। आपकी मसलन हमारी बहन, आपकी जो घर वाली हैं हमारी भाभी, वो अगर आपको कोई गिफ्ट दे दें, कोई भी, यानी कि आपको अपनी दौलत जायदाद में से, अल्लाह के दिए हुए इख्तियार में से आपको दे दें, तो क्या वो आपकी कवाम नहीं बन नहीं, जाएंगी? ये वाली डोंगी नहीं चलेगी यहाँ पे। 2 मिनट सबर करें। नहीं नहीं, सर ठहर जाए, जी, एक मिनट, एक मिनट, नहीं 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 नहीं, एक मिनट। आप खदीजा के कवाम होने को गिफ्ट क्या के डिनाई नहीं कर सकते। अब अगला सवाल सर ये बनता है कि क्योंकि हजरत खदीजा कवाम थी, हजरत मोहम्मद कुछ नहीं करते थे, अगर कुछ करते थे तो मुझे बता दें हजरत खदीजा से। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है कि आप मुझे ये बताएं कि क्या फिर हजरत खदीजा को हजरत मोहम्मद को मारने की इजाजत होनी चाहिए थी अगर हजरत मोहम्मद सरकशी करते तो? सर बताइए जी, यहाँ पे मारने की अथॉरिटी कमाने की वजह से नहीं दी गई कि जी ये कमा रहे तो हम मारें। यार। बात तो ये यही बन रही है कि बात है। कमाने की वजह से दी गई है यार। नजर आपको नहीं आ नहीं रहा? बन तो यही रही, प्लीज सर, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, आप पूरी बन आयत तो यही मुबारक रही। का तर्जुमा। फजीलत कमाना है, फजीलत अपने माल खर्चना है, यही है। ठीक है। सर प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ सर जी कि देखें, अल्लाह ताला ने एक बात एक सिरे से शुरू की, आगे बढ़ रही है बात, आप काइंडली वहां तक जाने दें, उम्मीद है बात वाज़ेह हो जाएगी। यार तो आप अब अल्लाह जल्दी ताला से कह बात रहे हैं कि कंप्लीट भाई, कर दें। जी ये जी मैं आप जितनी बातें कर रहे हैं, मेरी बात सुने, जी सर प्लीज। ये जितनी बातें आप कर रहे हैं, ये सब बातें मैं 100 से ज्यादा दफा, 100 बार एटलीस्ट सुन चुका हूं। इसलिए आप जी जल्दी जी नुक्ते सर, पे आए। और आपने अभी मैं क्या किया है? आपके पास, एक मिनट ठहर जाए, आपके जी पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि क्या हजरत खदीजा को मारने की इजाजत होनी चाहिए थी, क्योंकि कवाम तो वो थी। आपने सिर्फ एक बात की है जो कि इस्लाम से कहीं साबित नहीं है, कि हजरत खदीजा ने सब कुछ जी गिफ्ट था सिर्फ और सिर्फ। ये आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, ये इस्लामी इंटरप्रिटेशन नहीं है। ठीक है, कवाम का अच्छा रूल चलें। खदीजा पे अप्लाई हो सकता है क्योंकि वो हजरत मोहम्मद को पालती थी, हजरत मोहम्मद टोटली उन पर डिपेंडेंट थे और बच्चे भी वही पालती थी। ठीक है, हजरत मोहम्मद के पास तो कुछ भी नहीं था। अच्छा ये तो चलें तारीखी बातें हैं ना, किसके पास कुछ था या नहीं था, ये अनसीन बातें हैं, जैसे हवा में तीर चलाने वाली बात है। आप मेरा ख्याल है कुरान नहीं, तो पाक जो से आ आप जाएं तो। बातें कर रहे हैं वो भी तो हवा में तीर चलाने वाली है ना। आपकी जो पर्सनल इंटरप्रिटेशन है जो अब आप इस वक्त कर रहे हैं, जैसे आपने पहले बाजू मला बाज के ऊपर ये बता दिया कि कुछ को कुछ बातों में फजीलत दी है, दूसरों को दूसरों में, इसमें ये, इसका भी ये मतलब नहीं था। सर जी, बाज़ो हम अला बाज़ के अंदर कहाँ पे लिखा हुआ है कि मर्दों को औरतों पे फजीलत है?
बाज का मानी बाज है, हम आप पंजाबी बता आम दें उर्दू कि में इस बोलते हैं। आयत में अब आप अगर चरब ज़बानी से काम लेंगे तो फिर तो बात गलत है। इस आयत में किस पे फजीलत की बात हो रही है? बाजू मला बाज उसके बारे में यूज हुआ है, दूसरे के बारे में नहीं वो हुआ। एक जनरल जनरल सर जी टर्म इस्तेमाल हो रही है कि भाई बाज को बाज देखें, से इस फजीलत है, आयत में यहाँ पे फजीलत कमाने ही की बात है। मर्दों को औरतों पे दी गई है ना, औरतों को मर्दों पे तो नहीं दी गई है। तो अच्छा आप सर जी आप इस बात से वाकिफ होंगे कि अल्लाह ताला ने एक मर्द है, मसलन आप मर्द हैं ना माशाल्लाह, तो आपकी वालदा औरत हैं। अब आप मुझे बताएं कि आप मर्द उनसे फजीलत वाले हैं या आपकी वालदा आपके ऊपर फजीलत वाली हैं? चंदा, मेरा या तो तो ये वो बिलीफ खातून। ही नहीं है ना। मैं तो औरत और मर्द को बराबर समझता हूँ, मुझसे तो आप ये पूछ ही नहीं सकते। मैं तो ये समझता हूं कि मेरी वालदा को और मुझे इंसानी हैसियत में हम दोनों बराबर हैं, और मैं और बेशक मेरी बराबर बीवी हैं, लेकिन इंसानी जी और जी रिश्ते की हैसियत में दोनों बराबर हैं। बेशक बराबर हैं, इंसान होने के नाते बराबर हैं। लेकिन जो एहसानात हैं आपकी माँ के, आपकी वालदा मोहतरमा के आपके ऊपर, उनके लिहाज से आप कह सकते हैं जी मैं और माँ जी एक बराबर ही हैं, कोई मसला नहीं, आप एक बराबर हैं। जो उन्होंने तकलीफ पे तकलीफ उठा के आपकी वलादत के मामलात किए, आपकी पैदाइश के मामलात हुए, फिर आपकी तमाम परवरिश के मामलात उन्होंने किए, तो फिर भी आप समझेंगे जी वो और मैं एक ही बराबर हैं, या उनका अब एहसान है आप आप पे, या इधर इमोशनल ब्लैकमेलिंग से काम तो नहीं ले सकते ना। फिर आप ऐसा करें कि आप ना अपनी बीवी को गोद ले लें, सर जी मैं ठीक अर्ज है, बेटी आपसे ये बना कर लें, रहा हूँ। क्योंकि ज्यादा अच्छा होगा, आपका हक ज्यादा बढ़ जाएगा फिर। तो ये माँ और बेटे वाली एग्जांपल को बीवी और खामन वाली एग्जांपल में ला के आप एक इंतहाई किस्म की, जिसको कहते हैं ना, फैलेसी से काम ले रहे हैं। यहाँ पे बात मर्द और औरत पे ही रहने दें। माँ और बेटे के मामले में तो मसला और है ना, ठीक है। और बात यह है कि माँ और बेटे के मामले में ये कहा भी नहीं गया कि माँ जो है वो हाकम है उसके ऊपर। यहाँ पे कौमूना का मतलब जो है ना, वो हाकम है, मर्द औरतों पे हाकम है, ठीक है। क्या माँ बेटे पे हाकिम होती है? बताएं मुझे। कुरान ने कहा कि माँ बेटे पे हाकिम होती है। अगर कुरान ने ये आयत, इस तरह की एक आयत माँ और बेटे के ताल्लुक में रखी होती, तो तब जब आप एक एग्जाम्पल देते ना, तो तब वो करेक्ट एग्जाम्पल होती। इधर मियाँ और बीवी की बात हो रही है, उसको वहां तक ही रहने दें। माँ और बेटे का ताल्लुक एक और चीज है, माँ और बेटी का ताल्लुक एक और चीज है, बाप और बेटे का एक और चीज है। मगर बीवी और खामन का जो ताल्लुक है ना, उसमें औरत को अल्लाह ने जानवर की तरह हाँकने का हुक्म दिया इस आयत में, जिसको सर आप जी ऐसा जस्टिफाई करने नहीं की है, कोशिश कर रहे हैं, जो हो नहीं ये रहा। ये आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन कह लें आप, ये ट्रांसलेशन है, आप काइंडली मुझे पूरी ट्रांसलेशन कर लेने दें प्लीज। वो तो तो अगले देखें जी 2 घंटे अल्लाह नहीं ताला, होने कंप्लीट। नहीं नहीं एक मैक्सिमम 1 मिनट मुझे बोल लेने दें, इंशाल्लाह बात वाज़ेह हो चले जाएगी। जल्दी कर लें। तो मैं अर्ज ये कर रहा था सर जी, देखें जो एहसानात हमारे ऊपर हमारे वालदैन ने किए, बाकियों ने किए, तो हम भी चाहते हैं हम भी आगे एहसान का मामला करें। अब यहाँ पे अल्लाह ताला इंसान की नफ्सियात के मुताबिक कह रहा है कि भाई देखो वो सारा दिन बाहर धूप में सड़ता है, सारी यानी एफर्ट करता है, और आप सारा दिन मतलब पंखे के नीचे, जो भी निस्बतन आप बेहतर जगह पे हैं, तो अब इसका लाजमी तकाजा ये है कि आप अगर साले हो, आप अगर कानिता हो, यानी फर्मा बरदार हो, तो आप हिफाजत करने वाली आपको होना चाहिए। आपको उनके साथ भी एहसान का मामला करना चाहिए। ये ना हो कि वो पीछे से जाए, वो यानी कि जाए उधर कमाई करने या ईंटें उठाने के लिए, और आप पीछे से खुदा ना खास्ता कोई खयानत कर दें। आपको हिफाजत करनी चाहिए, ठीक हो गया। अब इसके बावजूद कभी कभी खुदा ना खास्ता ऐसा मामला सर जी हो जाता है कि इंसान है ना, इंसान ज़ाहिर है गलती की तरफ भी इंसान माइल हो जाता है और बेहतरी की तरफ भी माइल होता है। तो अल्लाह ने कहा कि अगर किसी इंसान को ये वल्लती तखाफून नुशूज़ा हुन्ना, कि अगर कोई औरत उठ के खड़ी हो जाए कि एक मर्द कमा रहा है, खप रहा है, सड़ रहा है, उसके बावजूद एक औरत जो है वो कहती है जी कमाओ तो आप, पैसे तो आप कमा के लाओ, जैसे वो हमारी वो बहन सीमा हैदर ने किया कि वो बंदा बाहर बैठा हुआ था, कमा रहा था सारा कुछ, और उसने कहा जी मैं आपको इस लिहाज से अपना खामद नहीं मानती कि जी वो मामले में अपने आप से लाऊंगी, वो फैसले में आप अब आप करूंगी आयत कि के मैं। तर्जमे के बजाय ना सीमा हैदर को डिस्कस करने लग गए हैं, उसे प्लीज छोड़ दें। प्लीज प्लीज सर वो प्लीज एक मेरी एक सुन स्पेशल लें। केस है, देखिए वो एक देखिए स्पेशल केस है, यहाँ पे क्या हुआ है, और वही उसकी अल्लाह ताला कह मर्जी रहा है कि अगर कभी कोई चली खातून, गई है ना, तो अगर कोई उसकी मर्जी है। खातून, सर जी अगर कोई खातून इस तरह नशूज कर ले, नशूज का मतलब उठ खड़ा हो, वो मतलब कभी सिर्फ कमाउन दी ड्यूटी तेरी है, तो बाकी सारी जड़ा ना अथॉरिटी मेरे को है। वल्लती तखाफून नशूजा हुन्ना फ़इज़ू हुन्ना, तो उनको वाइज करो, यानी उनको नसीहत करो। ये नहीं कि अल्लाह ने औंधे सर फेंटी काट दो, आते ही मारना नहीं शुरू कर दो, बल्कि उनको समझाओ, वाइज करना, जैसे हम कहते हैं ना ये वाइज है, फ़इज़ू हुन्ना। फिर आगे अल्लाह ने कहा अगर वो फिर भी नहीं समझती, वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजी, फिर उन्हें छोड़ दो उनके बिस्तरों में। ज़ाहिर है आप फिर उनको एक एटीट्यूड दिखाओ कि भई आप मेरे सामने उठ खड़ी हुई हो, सारा दिन खपता मैं हूँ, और आप इसके बावजूद इस रिश्ते का, इस इदारे का एहतराम, एहसास नहीं कर रही, कदर नहीं कर रही। तो अब इसका नतीजा ये निकलेगा कि हमारा ये जो मियाँ-बीवी वाला ताल्लुक है कह लो, ये हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें अलहदा होना पड़ेगा, हमें इस सारे सिस्टम को डिस्टर्ब तबाह कर देना पड़ेगा, हमारे बच्चे हैं वो रुल जाएँगे।
वहजुरूहुन्ना, उन्हें छोड़ दो, फिल मजाजी, उनके बिस्तरों में। फिर आखिरी स्टेप ये है, आखिरी स्टेज ये है अपने घर को बचाने के लिए, अगर वदरिबूहुन्ना, अजरबुहुन्ना। कि कभी हाँ अगर कभी खुदा ना खास्ता थोड़ी बहुत कोई एक आध, जैसे होता है ना एक डरावा देना, जैसे कहते हैं ना डरा लो बच्चे को, जैसे हम अपने बच्चे को भी तो कभी मार ही लेते हैं थोड़ा बहुत, उसको उसके फायदे के लिए, उसको सीधे रास्ते पे लाने के लिए। तो उस पिछले वाली कुर्बानी के नतीजे में अल्लाह ताला ये कह रहा है कि भाई चूंकि कुर्बानी ये दे रहा है, सड़ ये रहा है, खप ये रहा है, मर ये रहा है, बाहर धूप में ईंटें ये उठा रहा है, तो घर का एक लिहाज से जिम्मेदार ये है, सरबराह ये है, तो इसको ये इकदाम करने चाहिए। सबसे पहले उसको समझाना बचाना चाहिए। 3 स्टेजेस हैं सर जी। सबसे पहले फाइजू हुन्ना है, अगली स्टेज में एक सेपरेशन का यानी बिहेवियर दिखाना चाहिए कि भाई ये सेपरेशन हो जानी है, अपना ताल्लुक मियां बीवी वाला खत्म कर लीजिए कुछ दिनों के लिए। अगर उसके बावजूद वो खतून कहती है जी करो जो मर्जी, मैं तो फिर भी जो है ना आपको नहीं मानती अपना खामिद, और मैं अपने फैसले करने में जब मेरा दिल करे मैं बाहर जाऊं, जिससे चाहूं मिलूं, ये वो मतलब निशूज कर ले वो, ठीक है। फिर उसको मार कर भी अगर घर बच सकता है ना, तो सबसे सर जी अल्लाह की प्रायोरिटी है घर बच जाए, क्योंकि घर यूनिट है सर जी किसी भी माशरे की, नहीं तो अच्छा चले, माशरा धर्म आपने अभी बर्म थोड़ी हो देर जाएगा। पहले, और अब आपका होगी ये बात कंप्लीट। अब आखिरी बात देखें, होगी फिर ना अल्लाह ताला कंप्लीट? देखें, फिर इंसाफ पे आ रहा है, फिर अल्लाह ताला इंसाफ पे आ रहा है, फिन आताना फाइन आताना। और अगर इस सारी तरकीब के बाद वो अतात इख्तियार कर लें, यानी वो दोबारा घर के सेटअप में वापस आ जाएं, फला तबगु अलैहिन्ना सबीला, फिर अल्लाह कहता है इंसान बनो तुम भी, तुम्हें अब कोई हक नहीं है कि तुम उसके ऊपर किसी किस्म की जो है ना कोई ज्यादती करो, तुम्हें कोई रास्ता नहीं है। इन्नल्लाह काना अलियन कबीरा, कि अगर तुम्हें अल्लाह ने थोड़ी सी सरबराही दी है ना, तो तुम्हारे ऊपर एक अल्लाह भी बैठा हुआ है, अली है, कबीर है, वो सबसे बड़ा है। चले, आप तुम अब एक जरा मुझे सा बात का जवाब दो, एक सवाल का जवाब देंगे, हो गया आपका जी सर, कंप्लीट अपना? जी सर प्लीज, बहुत शुक्रिया आपने सर, अपनी बीवी को जज़ाकल्लाह मारा बहुत। कभी? कभी खुदा ना खास्ता अगर ऐसी नौबत आ जाए तो ये जाहिर है हमें भी मजबूरी ये पेश आ जाती है कभी ना कभी जिंदगी में। अच्छा तो चले, आपके बहन भाई ने कभी आपकी बहन को मारा? सॉरी, मैं आपकी बहन मेरी बहन है, कभी मारा है? जी जी, हो जाता है ये सिलसिला, कभी ना कभी हो जाता है। तो आपको कैसा लगता? सर देखें, अगर खुदा ना खास्ता मेरी बहन है, जैसे आपने कहा अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, वो आपकी भी बहन है, अगर हमारी बहनें उठकर, ठीक है ना, कि हमारे वालिद कमाएं, हमारे भाई कमाएं, सारा दिन मजदूरी करें, और वो उठकर पीछे ये वो जो इन हमारी नहीं बहन नहीं ठहर जाएंगे, ये आमना इमोशनल बहन है, जो बातें हमारी 2 मिनट बहन के लिए काम साइड पे रखें। नहीं नहीं, एक इमोशनल मिनट, सिर्फ असूल पे बात करेंगे, 1 मिनट सिर्फ असूल पे बात करेंगे। आप जी सिर्फ जी मुझे ये बताएं, आपको लगता कैसा है अगर मारे तो? सर, कॉन्टेक्स्ट में बात होगी ना, अगर वो हमारी आमना बहन वाला काम करेगी जो कॉन्टेक्स्ट में लाहौर भी में आमना बहन होगी ने किया बात मेरे प्यारे भाई, होगी, अभी आमना जाएंगे बहन उधर ने भी, किया पहले है, बताएं। जो हमारी बहन आमना ने किया है, आप तो जाहिर बात है उनको कुछ सजा भी तो होनी चाहिए ना, कि भाई एक बंदा सारा दिन खप रहा है, बाहर सड़ रहा है, और आप पीछे से ये सिला दे रही हैं कि उठ के जो है ना वो गैर मर्दों को घरों में बुला रही हैं, और यानी इस तरह के, इसको निशूज कहते हैं सर जी, कि खुलेआम बदकारी पे तुल जाना, खुलेआम जो है ना, यानी कि मर्द की, अल्लाह ने यही तो कहा है कि नहीं नहीं, आप आप फिर बात गलत कर रहे हैं भाई, नहीं। बाकी उनकी 1 मिनट गैब यार, 1 मिनट, गैर ओ मौजूदगी चन्ना में मेरे, हिफाजत करें। 1 मिनट भैया, लेक्चरर गुलाम भाई, आप पता नहीं क्या लेक्चर देते रहे हो, आपको बात की समझ नहीं आ रही। जी सर मुझे ये प्लीज, बात बताएं, जब आपका पड़ोसी आपकी पड़ोसन को मारता है, तो क्या वो इसलिए मारता है कि उसके पड़ोसन ने ज़िना कर लिया, या कोई और भी वजह हो सकती है? सर जी जिना एक ऑप्शन है, अगर एक देखे ना, एक बंदा कमा के आया दूसरी बाहर बात है से। कि एक, नहीं 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 यार, 1 मिनट, जी अभी आप जरा ना जी सिर्फ मुझे 2 मिनट अभी लॉजिक को समझें। जी आप जो जवाब दे रहे हो ना, वो आपके दिमाग में है, सवाल मेरे जी दिमाग सर में नहीं प्लीज, है। जी आप बोलें बड़ी सर, प्लीज सिंपल आप सी बोलें। बात है, अल्लाह मर्द की नफ्सियात को समझ ही नहीं पाया। जिस दिन मर्द औरत पे पहली बार हाथ उठा लेता है ना, फिर वो बात बात पे हाथ उठाता है। और पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी मुल्क में जो मर्द अपनी बीवियों को मारते हैं, वो जना की वजह से या बड़े बड़े गुनाह कबीरा की वजह से नहीं मार रहे होते। वो इसलिए मार रहे होते हैं कि आज हांडी में नमक तेज हो गया है, आज मिर्च तेज हो गई है, आज बच्चों का ख्याल नहीं रखा, बीवी बीमार थी बेचारी, खुद बच्चों का ख्याल नहीं रख पाई, तो उस वजह से घर साफ नहीं हुआ, तो उस वजह से। ठीक है, सरकशी की डेफिनेशन बड़ी सब्जेक्टिव है, इस आयत में कोई सरकशी की डेफिनेशन नहीं दी गई। यही तो अल्लाह का मसला है, अल्लाह का अपना नफ्सियाती मसला है, इसलिए वो इंसान की नफ्सियात भी समझ नहीं पाया। इंसान की नफ्सियात सिंपल सी है कि इंसान इतना घटिया हो सकता है कि उसे एक छोटा सा जवाब मुहैया कर दिया जाए कि तुम्हें यह हक हासिल है, तो वो उस हक को ना हक बना देता है। ठीक है, और ये बात टोटली मर्द पे डिपेंडेंट है, और वो डिसाइड करेगा कि क्या ज्यादती है और क्या नहीं है, किस बात पे सजा दी जा सकती है और किस पे नहीं दी जा सकती। तो इसलिए इस आयत का हाईली सब्जेक्टिव होना और हाईली सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन होना, कोई मर्द इसकी कैसी भी इंटरप्रिटेशन कर सकता है। ठीक है, किसी मर्द के लिए सिर्फ जना जो है वो सरकशी होगी, तो किसी मर्द के लिए सिर्फ नमक तेज हो जाना जो है ना, वो भी बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी बात है कि आपने पीछे से जितनी बात आई,
خدیجہ والی بات کو آپ گول کر کے, کیا خدیجہ مار سکتی تھی خاوند کو؟ میرے خیال میں تو خدیجہ کو پھر مرغا بنا کے مارنا چاہیے تھا, پھر یہ بھی ٹھیک ہوتا کیونکہ وہ کماتی تھی. ادھر حضرت محمد کی کئی بیویاں ایسی تھی اور بھی جو کہ خاصا اچھا خاصا کماتی تھی, ٹھیک ہے. اور ایک اور سمپل سی بات ہے کہ بیوی کو مارنے والا آج ہم اپنے معاشرے میں بھی کہتے ہیں کہ کاوڑ ہوتا ہے, یعنی اسلام جو ہے وہ کاوڑ بننے کی اجازت دے رہا ہے. دوسری بات ہے کہ اگر ایک عورت آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی تو آپ کون ہوتے ہیں اسے مارنے والے؟ دے دو طلاق یار, دفع کرو, بات ختم کر دو. یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ آپ شوگر کوٹ کر کر کے اتنی دیر سے آپ اتنا نرگسیت کا شکار ہیں کہ آپ کے ذہن میں صرف ایک ہی بات ہے کہ میں کماتا ہوں تو میری بیوی نہیں کماتی, اس لیے مجھے دنیا کا ہر حق حاصل ہے اور اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. یعنی اسلام کی نظر میں صرف اور صرف مرد کماتا ہے, پورا دن دھوپ میں کھڑا رہتا ہے تو اسے زیادتی کرنے کا 100% حق ہے, ٹھیک ہے. صرف یہ ہے, اسلام کے لیے بہت آسان ہوتا کہ وہ عورت کو بھی کمائی کی اجازت دے دیتا. دنیا میں عورتیں کماتی نہیں ہیں, آج بھی عورتیں کماتی ہیں, مردوں سے زیادہ کماتی ہیں, ٹھیک ہے. عورت کو اگر آپ کمائی کی اجازت دے دیں تو ٹھیک ہے, آپ اس کے لیے نہ کمائیں تو پھر آپ اس کو سزا بھی نہیں دے سکتے, یہ بھی آپ اس کو نہیں دیں گے. اصل میں یہ آیت جو ہے نا ایک پیدر سری یا پیٹریارکل معاشرے کی دنیا کی سب سے گندی تصویر ہے. یہ انتہائی گھٹیا قسم کی پیٹریارکی اس آیت میں پائی جاتی ہے کہ ایک طرف اسلام خود عورت پہ پابندی لگاتا ہے کہ تو کما نہ, اور جب وہ کماتی نہیں ہے تو پھر اس پہ احسان جتلاتا ہے کہ تو کماتی نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ مرد عورت پہ کبھی ایک آدمی کی بیوی ڈاکٹر ہو اور اس کو وہ گھر بٹھا لے اور بعد میں اس کو ٹھڈے مارے کہ میں کماتا ہوں تو ہاں میری چلے گی. بھائی تم نے اس سے نوکری کیوں نہیں کرائی؟ کراؤ اس سے نوکری, پھر وہ تم سے زیادہ کما لے گی. ڈرتے ہو اس بات سے اس لیے نوکری نہیں کراتے. تو یہ اصل میں بے غیرت مرد کی جھوٹی غیرت کو سہارا دینے کے لیے یہ آیت بہت بہترین ٹول ہے, مگر اصل میں اس آیت کی کوئی اوقات نہیں ہے. یہ آیت صرف اور صرف ایک انتہائی قسم کے پیٹریارکل, ایک ایسے بونے قسم کے مرد کی مردانگی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک جواز فراہم کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں اگر دیکھا جائے تو اس آیت کی انٹلیکچوئل ورتھ چونی کیا, میں کہتا ہوں ایک سنگل, میں سمپل بات کہوں نا, ایک پیسے کی بھی نہیں ہے. ٹکا کہنا تو کوئی بہت بڑی بات ہے نا, ٹکا تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اس کی میں کہتا ہوں اس کی 54 کیا اس کی ایک پیسے کی اوقات نہیں ہے. یہ اتنی زیادہ مساجنسٹ قسم کی, اتنی زیادہ اینٹی ہیومن, اینٹی وومن قسم کی, وومن فوبک قسم کی آیت ہے. اور میں نے میرے خیال میں اتنی سخت قسم کی وومن فوبیا سے بھری ہوئی اور گھٹیا قسم کی عبارت مجھے افسوس کے ساتھ ابھی میرے ذہن میں کوئی دنیا کی اور کتاب نہیں آ رہی جس میں مجھے ملتی ہو, ٹھیک ہے. تو لیکچرر صاحب ان باتوں پہ غور کریں, اور جتنی بھی باتیں آپ نے کی ہیں ابھی, ٹھیک ہے, اگر صرف اور صرف آپ کے دماغ میں عورت کے لیے کوئی عزت ہو, یا آپ صرف اور صرف قرآن کے معاملے میں آنکھوں پہ اندھی عقیدت کی پٹی باندھ کے نہ پھر رہے ہوں, تو آپ کو ایگزیکٹلی سمجھ آ جائے ایک نیوٹرل انسان کی حیثیت سے کہ یہ آیت میں کتنی فضول باتیں کی گئی. ٹھیک ہے, میں آپ کو آخری ورڈ کے لیے موقع دے رہا ہوں, اس کے بعد میں جا رہا ہوں. اچھا غالب بھائی, میرا ایک چھوٹا سا کویسچن ہے. آپ باہر کام کرتے ہوں گے, کوئی بھی کام ظاہر ہے انسان کو اپنی سروائیول کے لیے کرنا پڑتا ہے. آپ کام کر کے آئیں, کوئی بھی محنت مشقت کر کے آئیں, اور گھر آ کے آپ کو پتہ چلے کہ ہماری بھابھی گھر میں نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, اور ان کا دل نہیں لگتا آپ کے ساتھ, وہ کسی اور کے ساتھ دل لگتا ہے ان کا, تو ان کے ساتھ گئی ہوئی ہیں. تو جب وہ واپس آئیں گی تو آپ مجھے بتائیں, اور آپ کے بچے بھی ہوں, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچے بھی دے رکھے ہوں, تو آپ پھر اجازت دیں گے اچھا ٹھیک ہے بھی اس کو طلاق دیتے ہیں اور گھر کا سارا جو ہے نا درم برم کر دیں نظام, اور بچے رولیں, کبھی وہ ماں کا منہ دیکھنے کو ترسیں, کبھی وہ باپ کا منہ دیکھنے کو ترسیں. یہ زیادہ بیٹر ہے, یا آپ اس گھر کو بچانے کی کوشش کریں گے, یا آپ یعنی کہ اس کو نشوز کر گئی ہیں, خدا نخواستہ انسان چلیں ہے کوئی بھی آپ انسان. بتائیں, آپ لیکچرر تو ہیں, چلیں ٹھیک ہے, اب میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں. پھر آپ سے بھی جس بات کا میں نے سوال کا مانگا تھا نا, آپ نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا. بھائی میری بیوی میرے ساتھ اس لیے ہے کہ وہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, سمپل سی بات ہے, صحیح ہے, اور ہنسی خوشی سے میرے ساتھ ہے. اگر ایک منٹ چپ رہو بھائی, اب چپ رہو, او بھیا ایک منٹ, نہ میری بیوی میرے ساتھ میری مرضی سے ہے, ٹھیک ہے, اور اگر کسی شخص کی بیوی اس کے ساتھ اس کی مرضی کے ساتھ نہ ہو تو چھوڑ دو نا یار, پھر کیا موت پڑی ہے رکھنے کی کسی شخص کو غلام بنا کے, چھوڑ دو, ختم کرو بات. اس میں اتنا ہی کوئی راکٹ سائنس کیا ہے؟ اور آپ یہ جو ایک پرانی پاکستانی جھوٹی غیرت, بار بار مسلمانوں کا مسئلہ یہی ہوتا ہے نا, ہر وقت وہ آپ کی بیوی اگر یوں کرے تو پھر آپ کیا کریں گے. بھیا آپ اپنے سے پوچھئے گا خود کہ اگر آپ کی بیوی ایسا کر رہی ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ کیوں ہیں. آپ کو اگر اس بات کی لاجک سمجھ نہیں آ رہی نا, تو اس آیت کی لاجک بھی کبھی سمجھ نہیں آئے گی.
اگر آپ اتنا ہی سیلفش ہو کے صرف یہ سوچ رہے ہیں نا، یا پھر اتنا ہی یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے دنیا کا سب سے مشکل کام کرنا ہے کہ ایک عورت آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور آپ پھر بھی اس کو باندھ کے غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دماغ آپ کا خراب ہے، اس کا خراب نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو تو پتا کہ وہ کیا چاہتی ہے اور اس کا بھلا کس چیز میں ہے، مگر آپ کو نہیں پتا. ٹھیک ہے، تو قرآن آپ کو ایگزیکٹلی یہی بتا رہا ہے کہ عورتوں کو غلام بناؤ، مرضی سے نہیں. قرآن اسلام میں میاں بیوی کا جو تعلق ہے نا، اصل میں آپ کی بات سے بھی ابھی یہی بات ثابت ہوئی ہے کہ جو قرآن ثابت کرتا ہے وہی آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے نا وہ ایک زبردستی کا رشتہ ہے، وہ والنٹری ریلیشن شپ نہیں ہے. قبول 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 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ مرضی سے رہ رہے ہیں. قبول قبول کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو زبردستی بھی شادی ہوگی نا، اسے ٹھڈے مار مار کے اپنے ساتھ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، انسان کا دماغ کبھی بھی بدل سکتا ہے، کسی کی بیوی کا دماغ کبھی بھی بدل سکتا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ نہیں رہنا. مردوں کو بھی تو بدل جاتے ہیں نا، یعنی مرد کا جب دماغ بدلے کہ اب میں نے اس عورت کے ساتھ نہیں رہنا، تو وہ تو کوئی بھی بغیر وجہ بتائے اسے طلاق دے دے تو دنیا کا کوئی مفتی اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. عورت اگر نہیں رہنا چاہتی اس کے ساتھ تو اسے یہ سارے ڈرامے کرنے پڑیں گے. سمپل سی بات ہے کہ آپ اسے جانے دیں. اس میں اتنی غیرت کی وجہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ میں ایک سمپل جانتا ہوں، میرا ایک دوست تھا، اس کی شادی غلط ہو گئی، لڑکی اس کو نہیں پسند کرتی تھی، اور اسے کچھ لوگ یہ بات ٹرین کر رہے تھے کہ ہاں بھائی تو اس کو طلاق نہ دے، اسے پھنسا کے رکھ، اسے خلا کے لیے ذلیل کر. میں نے ایک دن اسے بٹھایا، میں نے اسے سمجھایا یار تو جتنی دیر اس عورت کو پھانس کے رکھے گا تو اس سے ڈبل عذاب میں رہے گا. یقین کریں وہ بندہ سمجھدار تھا، اسے میری بات سمجھ آ گئی. اس نے اگلے دن اس عورت کو طلاق دے دی، لٹرلی اگلے دن اس بندے نے اس عورت کو طلاق دے دی. اس کے بعد اس نے دوسری شادی کی. اس کے جب میں پاکستان سے نکلا تھا اس ٹائم اس کا ایک بچہ دوسری شادی سے تھا، وہ دونوں بڑے خوش باش رہ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو اس نے چھوڑ دیا، چھوڑ کے کچھ غلط نہیں کیا. ٹھڈے مار کے ساتھ رکھنا کوئی انسانیت کا کام نہیں ہے. ٹھڈے مار کے ساتھ رکھنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ جانور ہیں اور عورت کو بھی بھیڑ بکری سمجھتے ہیں. سمپل سی بات ہے. تو لیکچرر صاحب یہ بات ذرا ان پہ سوچنے کی بات ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ایموشنل بات کر کے کہ آپ کی بیوی یوں کرے تو وہ کرے. فرض کریں کہ میری کسی ایسی جگہ شادی ہوئی ہوتی جو عورت میرے ساتھ نہ رہنا چاہتی، تو میں آپ کو پوری ایمانداری سے بتا سکتا ہوں کہ میں نے اسے آرام سے چھوڑ دینا تھا. میں نے کوئی اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا تھا. ٹھیک ہے، سمپل سی بات یہ ہے کہ مرد اور بیوی کو ساتھ تب ہی ہونا چاہیے جب دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تب نہیں جب آپ اس کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں اور صرف اس پیس پہ کہ میں کماتا ہوں تمہارے لیے، تم میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، میں کماتا ہوں، چلو اب تمہیں ٹھڈے ماروں گا. ہاں کیونکہ تمہیں 2 کپڑے دے رہا ہوں، کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی دے رہا ہوں، اب تمہیں ٹھڈے ماروں گا اور تمہیں اپنے ساتھ زبردستی رکھوں گا. یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. اور قرآن جو ہے اس قسم کی انتہائی نیچ پست قسم کی سوچ کو نہ صرف جسٹیفائی کر رہا ہے بلکہ اس کو ریکمینڈ کر رہا ہے. جسٹیفیکیشن تو ایک اور چیز ہوتی ہے. جسٹیفیکیشن تو عام طور پہ مجبوری ہوتی ہے کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو میں ایک بھونڈی سی جسٹیفیکیشن لے آؤں، مگر فرض وہ ہوتا ہے جو مجبوری نہیں ہوتا. فرض جو ہے وہ سب سے احسن چیز ہوتی ہے اپلائی کرنے والی. تو قرآن تو اس چیز کو فرض کر رہا ہے نا. ٹھیک ہے، تو چلیں ٹھیک ہے، پھر میں چلتا ہوں آگے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. اچھا سر ایک بات سن لیں پلیز، ایک بات سن لیں. آپ کے بچے ہیں سر؟ دیکھیں میں پرسنل سوالوں کے جواب نہیں دیتا. نہیں میں بات کو سمجھانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں. آپ بچوں کی ایگزامپل پہلے دے آئے ہیں یار. ٹھیک ہے، میں اب آگے چلتا ہوں. بچے ہونے کے باوجود بھی ہماری بھابھی کو اجازت دیں گی کہ وہ جو مرضی چاہیں جہاں مرضی چاہیں چلے جائیں، یا پھر آپ اپنا گھر بچانے کی کوشش کریں گے؟ چندہ میں نے آپ کو بتایا نا، اگر میں ایسی عورت سے شادی کی ہوتی جو میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، بچے یا بغیر بچے، سوال یہ نہیں ہے. سوال کسی انسان کو غلام نہ بنانا ہے. سمجھ گئے بات؟ آپ کو یہ باتیں اس لیے سمجھ نہیں آئیں گی کہ آپ ایک خاص اسلامی پیراڈائم میں سوچ رہے ہو. جب آپ نہیں سوچو گے نا آپ کو سمجھ آ جائے گی. اسلام نے ایک اور بھی گند ڈالا. تو سمپل سی بات ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسلام نے ایک اور بھی مسئلہ کریٹ کیا ہوا ہے. اسلام نے یہ مسئلہ کریٹ کیا کہ اسلام سمجھتا ہے کہ بچے صرف مرد کی ملکیت ہے، اور مرد سوچتا ہے وہ میرے بچے کی لے جائے گی. وہ بھائی بچے کہاں صرف مرد کی ملکیت ہے، بچے دونوں کے ہیں. اور ملکیت وہ نہ بیوی کی ہوتے ہیں نہ مرد کی ہوتے ہیں. بچے بھی اپنے آپ میں اسی طرح انڈیویجول ہوتے ہیں جیسے آپ ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ سمجھنا کہ بچے بیوی جو ہے بیوی کو حق نہیں ہے اور جی صرف بچوں کی وجہ سے میں اسے غلام بنا کے رکھوں، کیوں رکھوں بھائی؟ آپ نے ایسی عورت کے ساتھ بچے کیوں پیدا کیے جو آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی؟ نہ کرتے. یا آپ نے اگر ایک پیدا کیا تو اب چھوڑ دو تاکہ باقی نہ برباد ہوں. سمپل سی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ. میں اب آگے چلتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی بات سن لیں پلیز، بات سن لیں. یار میں نے آپ کو 1 گھنٹہ دے دیا، اب میں چلتا ہوں. آپ دوبارہ آ جائیے گا، سیٹرڈے کو آئیے گا. ایک تو آپ کی طرف سے آواز واپس آ رہی ہے، اب آپ کی آواز بھی نہیں آ رہی. ایک جگہ 3 بچے ہیں،
ایک جگہ, اور ان بچوں کو والدین کی دونوں کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ مرد کی ملکیت ہیں یا خاتون کی ملکیت ہیں. بچوں کی شخصیت ماں باپ دونوں کے بغیر نامکمل ہے میرے بھائی, میں یہ عرض کر رہا ہوں. لہٰذا دونوں کا اکٹھے چلیں ٹھیک ہے. اب ایک سمپل سی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی اصول بتا دیا ہے کہ اگر ایک شخص کو غلام بنا کے اس لیے رکھنے کی سوچ ہے کہ وہ صرف وہ بچوں کی خاطر غلام بنے, تو بھائی یہ اس کا والنٹری ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کے لیے غلام بن جائے یا نہیں. اگر وہ یہ سوچتی ہے, آپ اس کے بچوں کے اس سے زیادہ ماں نہیں ہے. اگر وہ سوچتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو توڑ کے بھی پال سکتی ہے یا وہ چھوڑ سکتی ہے یا وہ اپنے ساتھ لے جا سکتی ہے, تو اس کی مرضی ہے. اس کا صرف یہی حل نہیں ہے کہ بچوں کو بھی ماں سامنے ٹھڈے کھا رہی ہے اور وہ بچے کیسے ریز اپ ہوں گے. یہ باتیں بھی تو سوچیں نا. چلیں بہت شکریہ یار, آپ تو جان. پھر آپ آئیے گا سیٹرڈے کو, آپ سے بات کر لیں گے, ٹھیک ہے. ہاں تو سمپل سی بات ہے بھائی, ان لوگوں کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی, ٹھیک ہے. میں چائے پی رہا تھا, میری چائے بھی ٹھنڈی ہوگی ساری, کہ اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ماں کو غلام بنا کے بچوں کی پرورش کی جائے, ٹھیک ہے. اگر عورت کے بچے ہیں اور مرد کے بھی بچے ہیں, 4 ہیں 10 ہیں, اور اینڈ پہ وہ سوچتی ہے کہ اس نے نہیں رہنا, وہ نہیں گزارا کر سکتی, تو کیا اس بات کا کوئی سلوشن نہیں ہے کہ ان بچوں کی پرورش پھر بھی ہو سکے؟ ہاں ٹھیک ہے, باپ خرچہ دے نا, دے, پھر ٹھیک ہے وہ رہ لے گی اس گھر میں, دے لے تو وہ پال لے گی وہ, یا ٹھیک ہے تم بچے بھی بانٹ لو, اپنی مرضی ہے تمہاری. تو دنیا میں آئیڈیالزم کریٹ کرنے کے لیے ایک شخص کو غلام نہیں بنایا جا سکتا, کیونکہ غلامی اس سے بڑی گھٹیا چیز ہے, ٹھیک ہے. ان لوگوں کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی. یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے کوئی بڑا فول پروف طریقہ دیا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ آیت جو سورہ نساء کی 34 نمبر آیت ہے, یہ شاید پورے قرآن کی گھٹیا ترین آیتوں میں سے ایک ہے, جو کہ یہ ثابت کرتی ہے کہ قرآن کسی بھی صورت, کسی خدا کی کیا, یہ الفاظ یاد رکھیے گا, گولڈن ورڈز ہیں, کسی خدا کی کیا کسی ایسے شخص کی کتاب میں نہیں ہو سکتی جو انسان کہلانے کے لائق ہو, ٹھیک ہے. انسان کہلانے کے لائق ہونا بھی, ٹھیک ہے, وہ ایسے ہی نہیں مل جاتا. کسی شخص کو آپ انسان بھی تب ہی کہتے ہیں جب اس میں انسانیت کی کوئی رمق نظر آئے. ایسے ہی نہیں کہہ دیتے کہ وہ کہہ رہا کہ میں انسان ہوں. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ آیت بیسیکلی یہ ثابت کرتی ہے کہ مرد امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. اور یہ آیت یہ ثابت کرتی ہے کہ آل مین آر ٹریش, ٹھیک ہے. کیونکہ جو مرد اس آیت کو سمجھتا ہے کہ یہ کسی بھی طرح سے ریموٹلی اللہ کا کلام کہلانے کی حقدار ہے, لٹرلی وہ جو ہے نا, that man is the scum of this earth, وہ آدمی واقعی ٹریش ہے, ٹھیک ہے. سمجھ گئے؟ وہ ٹریش ہی ہے, بلکہ وہ ٹریش کا بہت بڑا بیگ ہے جس کے اندر بہت ساری ٹریش جمع ہوئی, اور وہ کبھی بھی سوچ نہیں سکتا کہ اس سوچ سے اسے آگے بڑھنا ہے, اسے کسی اور طرف جانا ہے, اسے اپنی آپ کو امپروو کرنا ہے. تو یہ جب اس طرح کی مینٹالٹی آپ اپنے دماغ میں بسا کے رکھیں گے, آپ اپنے نام کے ساتھ لیکچرر لگا لیں, ڈاکٹر لگا لیں, فلاسفر لگا لیں, پروفیسر لگا لیں, آپ اپنے نام کے ساتھ دنیا کا سب سے سیکرڈ جو ہے نا وہ ٹائٹل لگا لیں, آپ رہیں گے ٹریش کے ٹریش ہی, ٹھیک ہے. تو ایسی آیتیں ہیں, ٹھیک ہے. ہیٹروڈاکس نے کہا از اٹ اوکے فار women who earn to beat their husbands, یہ پوچھا تھا نا, یہ بھائی بار بار ڈاج کر رہے تھے. خدیجہ والا کوسچن وہ گفٹ کیا کہ ڈاج کر رہے تھے, جو کہ ایک ہمیں صاف انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی نظر آ رہی تھی. تو کئی بار صرف لہجہ ہی نرم نہیں ہوتا, بات کی لاجک اگر نہ ہو تو لہجہ نرم, اس کا کوئی فائدہ نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بات, لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.